فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأولانا ومولانا محمد ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه
عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله خانہ کعبہ کا منظر اے خدا دکھلا مجھے خانہ کعبہ کا منظر اے خدا دکھلا مجھے مکہ و شہر مدینہ دیکھنے کو دے مجھے مکہ و شہر مدینہ دیکھنے کو دے مجھے وہ مقامات مبارک کی زیارت ہاں نصیب وہ مقامات مبارک کی زیارت ہو نصیب جس میں رحمت بے شمارہ دیکھنے کو دے مجھے جس میں رحمت بے شمارہ دیکھنے کو دے مجھے حاجیہ سب دیکھتے ہیں راہ میں غار حرا حاجیہ سب دیکھتے ہیں راہ میں غار حرا جس میں حضرت مصطفیٰ چھپ کر بلاتے تھے تجھے جس میں حضرت مصطفیٰ چھپ کر بلاتے تھے تجھے خانہ کعبہ کو پوچھو تلبیہ کہتے ہوئے خانہ کعبہ کو پوچھو تلبیہ کہتے ہوئے اصطلاح میں حجر اسود سے مشرف کر مجھے اصطلاح میں حجر اسود سے مشرف کر مجھے اے خدا سیراب کر دے آب زمزم سے مجھے اے خدا سیراب کر دے آب زمزم سے مجھے ہاتھ اٹھاؤ در پہ تیرے جب پلائے تو مجھے ہاتھ اٹھاؤ در پہ تیرے جب پلائے تو مجھے
शौक आतिश से तड़पता हो सदा मैं बेकरार, शौक आतिश से तड़पता हो सदा मैं बेकरार। हाजिरी शहर मदीना कब नसीब हो मुझे, हाजिरी शहर मदीना कब नसीब हो मुझे। हम गुनाहगार उस मौला सद दुरूद सद सलाम, हम गुनाहगार उस मौला सद दुरूद सद सलाम। वासिल रोज़ा शरीफ सईदुल कौनैन हो, वासिल रोज़ा शरीफ सईदुल कौनैन हो। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम मदरसा ও এতিমখানা অধ্যকার এই মাদ্রাসার আজকের 22 ফেব্রুয়ারি 2025, 26 ফেব্রুয়ারি 2025 ইংরেজি রোজ বুধবার আজকের এই মহতী মাহফিলের চলমান অধিবেশনের পরম শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি সাহেব, दीगर हजरात उलामाए केराम, मुरब्बियाने केराम, पर्दार अंतराले मा ओ भोनेरा, सर्वस्तरेर सुधी मंडली, महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर दरबारे आलिशाने असंख्य अगणित शुकुर आदाय करछि जिनि आमादेरके আজকের এই মহতী মাহফিলের মধ্যে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত করে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখে মানসিকভাবে সবল রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মোবারক বরকতপূর্ণ এক মহতী মাহফিলের মধ্যে শাবানুল মুআজ্জমের একদম শেষ দিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রমাজানুল মুবারকের একদম কাছাকাছি সময়ে আমাদেরকে কোরআন আর সুন্নাহর আলোচনা শোনার সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন। তারই পাশাপাশি রমজানুল মুবারকের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা শ্রবণের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ পাক এই মাহফিলে বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য অন্তর থেকে শুকরগুজার করছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি অত্র এলাকার সর্বস্তরের ইমানদার মুসলমান ভাই, বাবা, দাদা, পুরুষ যারা আছেন সকলের কাছে আমি আবেদন করছি, আপনারা অতি কষ্ট করে এই মাহফিলের আয়োজন করেছেন, আমাদেরকে আপনারা দাওয়াত করেছেন। আপনাদের আপ্যায়নে, আপনাদের দাওয়াতে আমরা আমন্ত্রিত।
আপনারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে যদি ঘরে বসে থাকেন, অন্য ব্যস্ততায় থাকেন, এটা আমরা যারা বক্তা হিসাবে আপনাদের এলাকায় আসছি, আপনাদের অনুপস্থিতির দরুন আপনাদেরই বেশি লজ্জা হওয়ার কথা। আমরা তো প্রতিদিন কমে বেশি আলোচনা করি, মাহফিলের মধ্যে মানুষ কম হোক বেশি হোক একটা থাকেন। আমি আবেদন করব আপনাদেরকে, আপনারা প্রত্যেকে যারা যারা নিজ নিজ বাসা বাড়িতে অবস্থান করছেন, মাহফিল যতক্ষণ চলবে এই সময়ের জন্য আপনাদের কাজ কর্মকে আজকে মুলতবি রেখে আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলোকে আপনারা একটু মুলতবি করে আজকের জন্য মাহফিলের মধ্যে আপনারা চলে আসুন। ইনশাআল্লাহ আগামী এই 4-5 দিন পরেই যে রমজানুল মুবারক আমাদের সামনে আসছে, এই রমজান কেমনে আমরা কাটাবো এর কিছু খোরাক, এর কিছু আলোচনা আজকের অতিথি বৃন্দ আমি আশা করি আলোচনা করবেন। এজন্য প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা মেহেরবানি করে কাজকর্মকে একটু গুছিয়ে অন্তত আজকে রাত্রে হয়তো 12টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ যে আলোচনাগুলা হবে, মেহেরবানি করে আপনারা সবাই মাহফিলে চলে আসুন। এবং অবস্থানরত সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আপনাদেরকেও অনুরোধ করে বলছি, আপনারা আপনাদের বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে এদেরকেও আপনারা সুন্দর করে বুঝিয়ে মাহফিলে পাঠাইয়া দিন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের হরকতে বরকত হবে। আপনারাও মাহফিলের আলোচনা শোনার জন্য নিজেকে একটু অবসর করুন, একটু ফ্রি করুন। আর আল্লাহর কালামের আলোচনা, রসুলের সুন্নাহর আলোচনা মন ভরে আপনারা শুনবেন বলে আমি আশা করি। যাই হোক, এতক্ষণ আপনাদেরকে আমি মেহমান হিসেবে কিছু বললাম, আপনারা মাহফিলে চলে আসবেন বলে আমি আশাবাদী। মুহতারাম হাজিরিন কেরাম, এই যে মাহফিলের মধ্যে আমরা বসা আছি, যদিও আমরা সংখ্যায় নগণ্য, গুটি কতেক জন, কিন্তু এই মাহফিলের দাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অত্যন্ত বেশি। এই মাহফিলের দাম কি পরিমাণ বেশি? হাদিসে কুদসির মধ্যে পাওয়া যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছু জানেন, সব কিছু দেখেন, সব কিছু চিনেন। এত সত্ত্বেও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন এই মাহফিলের সমাপ্তি হওয়ার পরে, ফেরেশতারা যারা এই মাহফিলের মধ্যে বসা আছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে যখন তারা চলে যাবেন, যেভাবে আমরা চলে যাই নিজের বাসা বাড়িতে মাহফিল শেষে, এরকমভাবে এই মাহফিল শেষ হওয়ার পর ফেরেশতারাও আল্লাহ পাকের দরবারে চলে যাবেন। তো আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, কোথায় গিয়েছিলে? হ্যাঁ আমার ফেরেশতারা, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? আল্লাহর জানা থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কেন, এটা ইনশাআল্লাহ পরে বলবো।
তখন ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জবাব, আল্লাহ জামিয়া ইসলামিয়া মারকাজুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা কাদিপুর বিশ্বনাথ তানাদিন ওই এতিমখানা মাদ্রাসায় কোরআনের আলোচনা হয়েছিল, সুন্নাহর আলোচনা হয়েছিল। এই জায়গার মধ্যে গিয়ে আমরা আলোচনা শুনছিলাম। আল্লাহ পাক বলবেন, এই জায়গায় কোন কোন আলোচনা হয়েছে? ফেরেশতারা জবাব দিয়ে বলবে, আল্লাহ তোমার একত্ববাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তোমার সিফাত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তুমি যে একজন আসো, তোমার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তুমি যে লা শারিক, তোমার কোনো শরিক নাই, তোমার এই লা শারিক আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তুমি যে আসমান বানাইছো, জমিন বানাইছো, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, আরশ কুরসি লৌহ কলম সব যে তুমি বানাইছো, তোমার কারিগরি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তোমার একত্ববাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমন ভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সম্পর্কে ফেরেশতারা যখন বলতে থাকবে, ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আমার ফেরেশতারা আমার একত্ববাদ নিয়ে তারা যে আলোচনা করলো, আলোচনা শুনলো, আমি আল্লাহকে কোনোদিন তারা দেখছেনি? আমি যে একজন আসি, আমি আল্লাহকে তারা কোনোদিন দেখছেনি? ফেরেশতারা বলবে, না না না, আপনাকে তারা কোনোদিন দেখে নাই। তবে আপনি যে এক এবং একক, এই কথা তারা বিশ্বাস করে, তারা এই কথা মানে, এই কথা তারা স্বীকার করে। আল্লাহ পাক যে একজন, আল্লাহ পাক যে এক এবং অদ্বিতীয়, এই কথা আমাদের বিশ্বাস আছে না নাই? কথা বলেন না? আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ফরমান, ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহিম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান, রে দুনিয়ার মানুষেরা শোনো, ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ, তোমাদের প্রভু এক ও অদ্বিতীয়, যার কোনো দ্বিতীয় নাই, যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যার কোনো আকার নাই, তিনি হলেন নিরাকার, উনি হলেন এক, যার সাথে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নাই। কোরআনে কারীমের আরেক আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ ফরমান, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ভাইরা আমার এই সূরার মধ্যে মহান আল্লাহ সূরাতুল ইখলাসের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ নিজে তুলে ধরেছেন ফেরেশতারা বলবে আল্লাহ বান্দারা তোমাকে দেখে নাই তোমার কোনদিন তোমাকে তারা দেখে নাই কিন্তু তারা না দেখে বিশ্বাস করেছে তুমি যে এক এবং অদ্বিতীয় তাদের এই ঈমানের মধ্যে কোনো ফুতুরি নাই ঈমানের মধ্যে কোনো ভেজাল নাই নির্দ্বিধায় তারা স্বীকার করে আপনি একজন ছিলেন আছেন থাকবেন সব ধ্বংস হবে কিন্তু আপনি ধ্বংস হবেন না আপনি ধ্বংস থেকে মুক্ত এই আলোচনা তারা করেছে কারণ কোরআনের এক আয়াত আল্লাহ ফরমান কুল্লু মান আলাইহা ফান ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام মহান আল্লাহ সূরাতুর রহমানের মধ্যে ফরমান সব ফানা হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র রব্বে করিম ছাড়া কেউ আর দুনিয়াতে ঠিক দেখতে পারবে না আসমান ধ্বংস হবে জমিন ধ্বংস হবে চন্দ্র সূর্য লৌহ কলম গ্রহ নক্ষত্র সহ যা আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ আর টিকতে পারবে না সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহই বাকি থাকবে আর কেউ থাকবে না ও প্রভু তোমার এই সমস্ত গুণাগুণের আলোচনা তারা করেছে মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন ওরা আমাকে দেখছেনি কোনোদিন না 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 আল্লাহ আপনাকে তারা কোনোদিন দেখে নাই আমাদের চর্ম চক্ষু দিয়া আমরা আল্লাহকে কোনোদিন দেখি নাই কোরআনে কারীমের অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ ফরমান লা তুদরিকুহুল আবসার ওয়া হুয়া ইউদরিকুল আবসার ওয়া হুয়াল লাতীফুল খাবীর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে চর্মচক্ষু দিয়া দেখা দুনিয়াতে কাহারও পক্ষে সম্ভব না আল্লাহ পাক বলবেন রে আমার ফেরেশতারা আর কি আলোচনা হয়েছে ফেরেশতারা বলবে আল্লাহ যেমন ভাবে তোমাদের আলোচনা তারা করেছে আল্লাহ আম্বিয়া কিরামের আলোচনা করেছি বিশেষ করে আখেরি জামানার নবী সর্বকালের নবী সর্বযুগের নবী সর্বসেরা নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সর্বশেষ নবী মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما আল্লাহ সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের আলোচনাও তারা করেছে মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন আমার ফেরেশতারা আমার বান্দা আমাকে দেখে নাই না দেখে বিশ্বাস করেছে ও ফেরেশতারা আমার হাবিবকে তারা দেখছেনি ফেরেশতারা বলবে না 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 আখেরি জামানার উম্মতেরা আপনার হাবিবকে দেখে নাই এরপরেও আপনার হাবিবের প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে তিনি যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী সব নবীগণের নবী
সমস্ত রসুলগণের রসুল, সাইয়্যিদুর রসুল, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই শেষ নবীর উপর তাদের বিশ্বাস আছে, সমস্ত নবীদের উপর বিশ্বাস আছে। নবীগণের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে। যদিও দেখে নাই, আমরা যদিও নবীকে দেখে নাই, কিন্তু নবীকে আজ ও স্বপ্ন যুগে দেখার সম্ভাবনা আছে না নাই? আছে। ও আমার ভাইরা, ফেরেশতারা বলবেন আল্লাহ আপনার হাবিবের আলোচনা তারা করেছে, তখন আল্লাহ বলবেন আপনার ও আমার ফেরেশতারা, আমার বান্দারা আমার হাবিবকেও দেখে নাই, এরপরেও বিশ্বাস করে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করে। আর কি আলোচনা এই জায়গায়, আর কি আলোচনা হয়েছে? ফেরেশতারা বলবে আল্লাহ ওই জায়গার মধ্যে জান্নাতের আলোচনা, জাহান্নামের আলোচনা হয়েছে। তারা জান্নাত চায় আর জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়। আমার আল্লাহ বলবেন রে ফেরেশতারা, ওই আমার বান্দারা যেই জান্নাত কামনা করে, ওই জান্নাত কোনোদিন তারা দেখছেনি না, কোনোদিন দেখে নাই। আমরা তো জান্নাত কোনোদিন দেখি নাই, তবে দেখবো। ভাইরা আমার লক্ষ্য করুন, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তারা জান্নাত কোনোদিন দেখে নাই, বলে না দেখে নাই। জাহান্নাম কোনোদিন দেখছে না, দেখে নাই। জান্নাতও তারা দেখলো না, জান্নাতের আশা করে। জাহান্নাম তারা দেখে নাই, তার থেকে বাঁচতে চায়। ও আমার ফেরেশতারা শোনো, বান্দা আমাকে দেখে নাই কিন্তু আমাকে মানে, আমার হাবিবকে দেখে নাই কিন্তু আমার হাবিবকেও মানে। জান্নাত দেখে না, এরপরেও জান্নাত কামনা করে। জাহান্নাম দেখে না, এরপরেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়। ফেরেশতারা রে, তোমরা সাক্ষী থাকো, এই মাহফিলের মধ্যে, কাদিখুর মাহফিলের মধ্যে, জামিয়া ইসলামিয়া মারকাজুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানার মাহফিলের মধ্যে যারা অংশগ্রহণ করেছে, রে ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাকো, এই মাহফিলের মধ্যে যারা আসে, আমি আল্লাহ তাদেরকে জিন্দেগির গুনাহ মাফ করে দিলাম। জোরে বলবেন নি সুবহানাল্লাহ? শুধু তাই না, এই মাহফিলের দাম কত বড়, কত বড়। হাদিস শরীফের মধ্যে পাওয়া যায়, হাদিসে কুদসি, সেটাও হাদিসে কুদসি, হাদিসে কুদসির মধ্যে পাওয়া যায়, দুনিয়াতে যদি কেউ ছোট্ট কোনো মাহফিলের মধ্যে আল্লাহর আলোচনা, আল্লাহর রাসূলের আলোচনা, কোরআনের সুন্নাহর আলোচনা করে, তখন মহান আল্লাহ এই দুনিয়ার মজলিসের চেয়ে বড় মজলিস, দুনিয়ার মজলিসের চেয়ে উত্তম মজলিস একটা কায়েম করেন। আর ওই মজলিসের মধ্যে ফেরেশতাদের সামনে মহান আল্লাহ আমাদের আলোচনা করেন। সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন কেরাম, এতক্ষণের আলোচনা ধারা আমরা বুঝলাম এই মাহফিলের দাম মহান আল্লাহর দরবারে কম না বেশি? মাজুরে বলেন না, কম না বেশি? অতএব এই মাহফিলে আসতে পেরে আমরা বেজার না খুশি? জোরে বলি বেজার না খুশি? এই জন্য আমরা মন খুলে একবার আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আলহামদুলিল্লাহ তামলাউল মিজান। বান্দা আলহামদুলিল্লাহ বলবে, আল্লাহ মিজানের পাল্লা সওয়াব দিয়া ভরিয়ে দিবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। তো আমরা এই মাহফিলের মধ্যে আসছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসার তৌফিক দিয়েছেন, বসার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা
ভাগ্যবান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনের আলোচনা সুন্নাহর আলোচনা শোনার জন্য কবুল করেছেন। আল্লাহ পাক যেন এই মাহফিলকে আমরা যারা জীবিত আছি আমাদের জন্য মাহফিল যেন হেদায়েতের উসিলা হয়, চিল্লায় বলে আমিন। আর আমাদের মুর্দেগানের জন্য এই মাহফিল যেন আল্লাহ পাক নাজাতের উসিলা বানায় দেয়, জুড়ে বলে আমিন। ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি এই মাহফিল যেন আমাদের ইহকালীন কল্যাণের উসিলা হয়, পরকালীন মুক্তির উসিলা হয়, চিল্লায় জুড়ে বলে আমিন। এই মাহফিল কোরআনের মাহফিল, এই মাহফিলের মধ্যে কোরআনের আলোচনা হবে। এই মাহফিল সুন্নাহর মাহফিল, এই মাহফিলের মধ্যে সুন্নাহর আলোচনা হবে। এই মাহফিল যেহেতু কোরআনের মাহফিল, আমাদের সামনে যে মাস আসছে এই মাস হইল কোরআন নাজিলের মাস, রমজান মাস। কোন মাস বলেন? রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস। বলেন রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস। তাহলে রমজান নিয়ে এবং কোরআন নিয়ে আলোচনা আমাদের দরকার আছে না নাই? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কি বলেন সামান্য একটু ইশারা হিসাবে আপনাদেরকে আয়াতের ভিতরে নিয়ে যাই। আল্লাহ বলেন, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। আল্লাহ পাক বলেন শাহরু রমাজান, রমজান মাস এমন মাস আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, যেই মাসের মধ্যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে। যেই মাসে কি নাজিল করা হয়েছে? জুড়ে বলেন এই মাস কোরআন নাজিলের মাস। এই মাসের মধ্যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে। দোস্ত বুজুর্গ, আয়াতের সামনের দিকে যাব সময় থাকলে পরে। আমরা এই যতটুকু অনুবাদ আমরা শুনলাম, রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস, রমজানের রোজা, তার আগে রমজানের প্রস্তুতি, অনেক আলোচনা আছে। এরপরে হলো কোরআন নাজিল, কোরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট, কোরআন করিমের তিলাওয়াত, কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, কেন আল্লাহ কোরআন নাজিল করলেন, কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কি। যতটুকু আল্লাহ তৌফিক দিবেন সামান্য আলোচনা করব। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। মুহতারাম মুসাল্লিয়ানে কেরাম, মুহতারাম हाजिरीन मजलिस, कुरान करीम के रमजानुल मुबारक अल्लाह पाक नाजिल करছেন। আসমানি গ্রন্থ তওরাত, জবুর, ইনজিল, আল কুরআনুল করিম, এই চারখানা গ্রন্থ আসমানি গ্রন্থাবলীর মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় বড় কিতাব হইল চারটা। এই চারটা গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে দামি কিতাব কোরআনে কারীম। সবচেয়ে দামি বলেন,
জুড়ে বলি কি? কোরআনে কারীমের চেয়ে দামি কোনো কিতাব আসমানেও নাই, জমিনেও নাই। মুহতারাম হাজিরিন ইকরাম, আগের নবীগণের উপর যে পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক কোরআন না এই কিতাব নাজিল করছেন, আসমানি কিতাব, এই পদ্ধতিতে আল্লাহ আমাদের নবীর উপর কোরআন নাজিল করেন নাই। তাওরাত কিতাব নাজিল করেছেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর একসাথে, সম্পূর্ণ কিতাব একসাথে নাজিল করছেন। সম্পূর্ণ ইনজিল ঈসা আলাইহিস সালামের উপর একসাথে নাজিল করছেন। সম্পূর্ণ জাবুর কিতাব দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর একসাথে নাজিল করছেন। কিন্তু কোরআনে কারীম একসাথে নাজিল করেন নাই। একসঙ্গে কোরআন নাজিল না করে জমিনের মধ্যে দীর্ঘ 23 বছরে এক আয়াত দুই আয়াত, এক সূরা দুই সূরা, এমন ভাবে করে করে 114 সূরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের নবীর উপর 23 বছরে নাজিল করে আমাদের প্রতি বহুত বড় একটা ইহসান করেছেন, বহুত বড় একটা আমাদের প্রতি মেহেরবানি করেছেন, দয়া করেছেন। কোরআনের উপর আমল করার জন্য এই কাজটাকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন, বলি সুবহানাল্লাহ। এই কথাটা বোঝানোর জন্য উদাহরণ দিলে সহজভাবে আমাদের বুঝে আসবে। তাওরাত, জবুর, ইনজিল, এই যে 3 কিতাব একসঙ্গে নাজিল করার কারণে উম্মতের প্রতি বড় কঠিন হয়ে গিয়েছিল আমল করা। একসঙ্গে এত আমল কেমনে করব? লক্ষ্য করবেন ভাইরা আমার, মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে প্রত্যেক দিনের সবক, প্রত্যেক দিনের ক্লাসের যে পড়া, কোন মাদ্রাসার শিক্ষক বা স্কুলের শিক্ষক যদি 1 সপ্তাহের পড়া একদিনে পড়ার জন্য ছাত্রকে বাধ্য করেন, অথবা 1 মাসের পড়া 3 দিনে 2 দিনে পড়ার জন্য বাধ্য করেন, তখন এই পড়াটা সহজ হবে না কঠিন হবে? কথা বলেন, কি হবে? কঠিন হবে। আর সামান্য সামান্য করে যদি পড়া দেন, ছাত্ররা আয়ত্ত করতে তার জন্য কঠিন হয় না সোজা হয়? সোজা হয়। ভাইরা আমার, তাওরাত এবং জাবুর আর ইনজিল একসঙ্গে নাজিল করার কারণে সেই নবীগণের উম্মতের উপর এইগুলা ছিল কঠিন থেকে কঠিন, মহা কঠিন। কিন্তু কোরআনে কারীমকে সামান্য সামান্য করে নাজিল করার দরুন আমাদের জন্য এটা আমলে আনা সোজা করে দিয়েছেন আল্লাহ। লক্ষ্য করুন, তাওরাত, জবুর, ইনজিল, এই 3 কিতাব আল্লাহর কিতাব, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো একজন মানুষ পাওয়া যাবে না যে তাওরাতের হাফিজ ছিল, ইনজিলের হাফিজ ছিল, জাবুরের হাফিজ ছিল। একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোরআনে কারীম এমন একটা বরকতওয়ালা কিতাব, এমন একটি তাৎপর্যবহ কিতাব, যেই কিতাব দীর্ঘ 23 বছরে নাজিল করার কারণে তার উপর আমল যেমন সহজ, এই কিতাবকে আয়ত্তে মুখস্থ করে রাখাও তার জন্য সহজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য লক্ষ লক্ষ নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে যদি আপনি জরিপ চালান, দেখবেন আল্লাহর এই কালামকে কোটি কোটি মানুষ পক্ষে ধারণ করে,
হাফিজে কোরআনের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ভাইরা আমার, এই কোরআনে কারীমের উপর আমল করাকে সহজকরণের জন্য আল্লাহ 23 বছরে নাজিল করেছেন। এই আপনার 23 বছরের নাজিল করে বান্দার জন্য আমলকে সহজ করে দিয়েছেন। কোরআনের উপর আমল করার কারণে মানুষের এমন এমন উন্নতি সাধন হয় যে মানুষ একদম কোরআনকে আর সুন্নাহকে মানতে পারলে, শরীয়তের উপর আমল করে চলতে পারলে মানুষ একদম আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায়, মানুষ মুত্তাকি হয়ে যায়। এই কোরআনের আমলের মধ্যে আল্লাহ যত আমলের কথা বলে দিয়েছেন এর মধ্যে একটা হইল রমজানুল মুবারকের রোজা। এই রোজাকে যদি আমরা পালন করতে পারি তাহলে আমাদের কি ফায়দা হবে? অনেক শারীরিক তো ফায়দা আছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান, এই রোজার কারণে বান্দাকে আমি আমার কাছের বানাইয়া দিব। সুবহানাল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান, রে মুমিনগণ, কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে। কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, যেমন ভাবে তোমাদের পূর্বসূরি উম্মতের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছিল, তোমাদের উপরে এমন ভাবে রোজাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে তোমরা তাকওয়া হাসিল করে মুত্তাকি মানুষ হয়ে যাও। দোস্ত বুজুর্গ, অতএব রমজানুল মুবারক এটা এমন একটা বরকতপূর্ণ মুহূর্ত, বরকতপূর্ণ সময়, মাস, যেই মাসের মধ্যে আমরা যদি সাধনা করতে পারি, আমরা সিয়াম পালন করতে পারি, সিয়াম পালনের মাধ্যমে শারীরিক অনেক ফায়দা আছে। আপনার শরীরের মধ্যে আপনার যত ধরনের আপনার দুর্বলতা থাকে, রমজানুল মুবারককে ভালো করে যদি আমরা এটাকে পার করতে পারি, সময়কে যথা নিয়মে আমরা কাটাইতে পারি, শারীরিক অফায়দা আর আত্মিক অফায়দা, আত্মিক বহু ফায়দা আছে। এর মধ্যে এক দুইটা ফায়দার কথা হাদিস থেকে আপনাদের সামনে পেশ করি। قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه। আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী ফরমান, যেই ব্যক্তি রমজানুল মুবারককে, মান সামা রমজানা, রমজানুল মুবারকের রোজাকে যারা খুব ঈমান এবং ইহতিসাবের সহিত ভালো করে আদায় করবে, গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবি, তার জীবনে যত সগীরা গুনাহ হয়েছিল এই রোজার বরকতে মহান আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। ওয়ামান কামা রমাদান ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা, আর যারা তারাবির রমাদান করবে, নিয়ম মতো যারা কিয়ামুল লাইল আদায় করবে, তার জিন্দেগির সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। ওয়ামান কামা লাইলাতাল কদরি ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা,
আর যারা ভাগ্য গুণে লাইলাতুল কদর পাওয়া যায়, আর লাইলাতুল কদরকে পায়া যদি কাজে লাগাইতে পারে, ওই ব্যক্তির আমলনামায় এই পরিমাণ সওয়াব তো হবে, জিন্দেগিতে যত গুনাহ আছে সব জরে জরে গুনাহ পড়ে যাবে। বান্দার যত গুনাহ মোচন হয়, অন্তরের অবস্থান তত পরিষ্কার হয়, অন্তরের মরিচা তত দূর হয়। রমজানের অর্থই হইল জ্বালাইয়া ফেলা, পুড়াইয়া ফেলা। এই রমজানুল মুবারক আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই জন্য দান করছেন, আমার জীবনে যত গুনাহ, আমার জীবনে যত অনাচার, যত পাপাচার, যত কামাচার, যত ধরনের অন্যায় অপরাধ যা ছিল, এই রমজানুল মুবারককে যথাযথভাবে কাজে লাগাইয়া আমাকে জাহিরি বাতিনি ভাবে এমন ভাবে পরিষ্কার আল্লাহ পাক করে দিবেন যেন আর জীবনে কোনো গুনাহ করি নাই। রমজান দান করার দ্বারা আপনাকে আমাকে আল্লাহ পুত পবিত্র বানাইয়া দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। অতএব রমজানুল মুবারকে যদি শুধু এমনিতেই আমরা সময় পার করি, এর কোনো আপনার ভ্যালু নাই। রমজানুল মুবারকের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের কাজে লাগাইতে হবে। আরে ভাই, লক্ষ্য করুন, রমজানুল মুবারক এটা একটা সিজন, আমলের সিজন। বলেন কিসের সিজন? কথা বলেন না ভাইরা আমার, লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটার এক একটা সিজন আছে। যারা ব্যবসা করেন, বিভিন্ন ব্যবসার জন্য বিভিন্ন সিজনই একটা সময় আছে না নাই? কথা বলেন আছে না নাই? যারা আপনার কৃষি কাজ করেন, কৃষি কাজের মধ্যে এক একটা কৃষি কাজের এক একটা সিজনই সময় আসে। যারা আপনার গাড়ি চালান, এই গাড়ি চালকদের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ের রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে সিজন আছে, আছে না নাই? সব লাইনে সিজন আছে। যেমন ইংরেজিতে আপনার নববর্ষ হইল জানুয়ারি, আর শেষ বর্ষ আপনার শেষ মাস হইল ডিসেম্বর। এরকম ভাবে আরবিতে প্রথম মাস হইল মুহররম, আর শেষের মাস হইল জিলহজ। এইরকম ভাবে আরো অনেক আছে। যেমন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আপনার শাওয়ালুল মুকাররম হইল আপনার শিক্ষাবর্ষর শুরু, আর শাবানুল মুআজ্জম শিক্ষাবর্ষ শেষ। ঠিক তেমনি ভাবে আমলের মধ্যেও আপনার বর্ষ আছে। রমজানুল মুবারক হইল আমলের প্রথম বর্ষ, আর এই আমলের যে বর্ষ আরম্ভ হয়, আর শিক্ষাবর্ষ এই আমলের শেষ বর্ষের নাম হইল মরণ। মরণ পর্যন্ত আপনাকে আমাকে আমল চালাইয়া যাইতে হবে। আর রমজানুল মুবারক এমন একটা বরকতপূর্ণ মাস যে এই মাসে আপনার বান্দা যদি নফল কোনো একটা আমল করে, মহান আল্লাহ এই আমলের ভ্যালুকে ফরজের মতো মূল্যায়ন করেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই না, বান্দা যদি একটা নফল আমল করে, ওই একটা নফল আমলকে মহান আল্লাহ ফরজের মূল্যায়ন করে থাকেন। এই রমজানুল মুবারকের মধ্যে যদি একটা ফরজ আমল করে, মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির আমলনামায় 70 ফরজের সওয়াব দান করবে। আমার ভাইরা, এখন একটা কথা বলি, লক্ষ্য করবেন, সিজনি টাইমে কোন একজন দোকানদার সে যদি বাড়িতে ঘুমায়, অলসতা করে, দোকান খুলে না, যত্র তত্র বেড়ায়, আর এইদিকে আপনার সময় চলতেছে সিজন, আপনারা কি বলবেন? বুদ্ধিমান বলবেন না তারে বোকা হইবেন? বলেন কি হইবেন?
বোকা। ভাইরা আমার লক্ষ্য করুন, একজন মানুষ যদি বৈশাখী দান পাওয়ার জন্য থাকে, সে আশাবাদী হয়, তাহলে এর আগে তার আপনার মেহনত লাগবে কি লাগবে না? বৈশাখ মাসে দান পাইতে হলে, অগ্রহায়ণ মাসে দান পেতে হলে এর আগে আপনাকে কাজ করতে হবে। এটা হবে তার ফল হওয়ার জন্য। এইগুলা হইল সিজন, কথা বলে ঠিক নেই। এখন যদি সে সিজনের সময় সে আপনার লেফ গায়ে দিয়া, খাতা গায়ে দিয়া ঘুমায়, ঘর বন্ধ হলে ঘুমায়, আর সিজনের সময়কে অবলীলায় কাটায়, অবহেলায় কাটায়, এই ব্যক্তির মতো সম্ভব, এর মতো অলস আর কে আছে? কথা বলে আছে? নাই। এই কথাগুলাকে আপনি মাথায় রাখেন। আর আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিসের মর্মবাণী মাথায় রাখবেন। আমাদের নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সামনে উপস্থিত হইয়া মিম্বরের প্রথম সিঁড়ির মধ্যে পা রাখলেন আর বলছেন আমিন। 2 নম্বর সিঁড়িতে পা রেখে বলছেন আমিন। 3 নম্বর সিঁড়িতে পা রেখে বলছেন আমিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, কিছুই নাই। অন্য সময়ের পুরা ব্যতিক্রম, আপনি কোনো কথা বলেছেন না। আমিন বললেন 3 বার। আল্লাহর নবী গো, এর রহস্যটা কি? এর উদ্দেশ্য কি? আমাদের নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সবাই বলি না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, রে সাহাবায়ে কেরাম শোনো, এই মুহূর্তে আমার কাছে জিবরিল আমিন আগমন করেছেন। জিবরিল আমিন আগমন করে প্রথম সিঁড়ির মধ্যে আমি পা রাখলাম যখন, তখন তার একটা দোয়া ছিল। ওই দোয়ার মধ্যে জিবরিল আমিন বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানুল মুবারক পাইল আর এই রমজান পাইয়া তার জীবনের গুনাহকে মাফ করাইতে পারল না, সে যেন ধ্বংস হইয়া যাক। তখন আমি নবী বলেছি আমিন। আর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রেখে আল্লাহর নবী ফরমাইতেছেন, জিবরিল আমিন বললেন, যে ব্যক্তি তার মা আর বাবা অথবা একজনকে পাইল আর এদের খেদমত করে করে জান্নাতের উপযুক্ত হইতে পারল না, সেও ধ্বংস হইয়া যাক। নবীজি ফরমান, আমি তখন বললাম আমিন। 3 নম্বরে আল্লাহ নবী ফরমান, জিবরিল আমিন বলেছেন, যেই ব্যক্তি নবী গো আপনার নাম শুনল আর শোনার পরে আপনার প্রতি দুরূদ পড়ল না, সে ধ্বংস হইয়া যাক। নবীজি ফরমান, তখন আমি বললাম আমিন। তাহলে 3টা কথা লক্ষ্য করুন ভাইরা আমার। একদিকে জিবরিল আমিনের বদদুআ, 2 নম্বর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থন, অর্থাৎ দুজনের বদদুআ আল্লাহর কাছে বেকার যাবে না, কাজে লাগবে। ভাইরা আমার লক্ষ্য করুন, 3টা বিষয়ে বদদুআ জিবরিল আমিন করেছেন, আমার নবী আমিন বলেছেন। এখন বলুন তো দেখি, এই বদদুআ আল্লাহর কাছে কবুল হইব না হইব না? হয়ে যাবে। এই 3টার মধ্যে একটা হলো, যেই মানুষ রমজান পাইল
আর রমজানুল মুবারক পাইয়া এর কদর করলো না, রমজানুল মুবারকের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো না, রমজানের মূল্যায়ন করলো না, অবহেলায় অবলীলায় রমজান কাটাইয়া দিল। আমলনামা থেকে গুনাহকে মিটাইতে পারলো না, গুনাহ মাফ করাইয়া নিতে পারলো না। আল্লাহর নবী ফরমান সে ধ্বংস হইয়া যাওক, বলি নাউজুবিল্লাহ। জোরে বলতা না, আরো জোরে বলতা না। ও আমার ভাইরা, আচ্ছা বলেন তো দেখি, যদি রমজান পাওয়ার পরে আমি আমার আমলনামা থেকে গুনাহ আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, নামাজ রোজার মাধ্যমে, তাসবিহ তাহলিলের মাধ্যমে আমি যদি আমার কাছে যে গুনাহ জমা আছে এই গুনাহ যদি আমি মাফ করাইতে না পারি, আমার মতো কমবক, আমার মতো হতভাগা আল্লাহর আসমানের নিচে জমিনের উপরে 2 নম্বরে আর কেউ থাকবো নি। তাহলে প্রত্যেকের জন্য তো উচিত যে যেই বদদুয়া নবীজি করেছেন, জিবরিল আমিন করেছেন, এমন বদদুয়া থেকে আমিও বাঁচব, আমার আরেক ভাইকেও বাঁচানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ভাইরা আমার, এবার বলুন তো আনেন একটু জিকির করি আমরা সবাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাইরা আমার, রমজানুল মুবারকে এক মজলিসে বসে সবগুলা তো বলা সম্ভব না, সংক্ষিপ্তভাবে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি, আমরা রমজানুল মুবারকে কি কি করব, বেশি থেকে বেশি কি কি করব, এইগুলা নিয়ে আমরা সামান্য একটু আলোচনা শুনি। আগাইয়া বসেন, কাছে বসেন, বাবারা সামনে আসুন, একটু জিকির করুন, না সামনে আসেন, কয়েকটা কথা বলবো জরুরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সামনে আসেন, একটু কষ্ট হোক, সামনে আসেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আপনাদেরকে একটা কথা বলি, লক্ষ্য করবেন, মাইক থেকে একটু আলাদাও বলতে আছে, মধ্যখানে ফাঁকও খেয়ে থাকে, বলেন খেয়ে থাকে, বলেন আপনারা বলেন, তো শয়তান আপনার বন্ধু বলেন। যে মানুষের শত্রু জানা সত্ত্বেও শত্রুরে খাসার জায়গা দেয়, এর মতো বুকা আর কেউ আসেনি? তাহলে আপনারা তো মানে সব বুঝেন, আপনারা তো বুদ্ধিমান, আপনাদেরকে বুকা বলার জন্য তো আমি আসি নাই। আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ হইয়া শয়তানকে কাছে জায়গা দিবেন, এটা মেনে নেওয়া যায়? জোরে বলেন, মেনে নেওয়া যায়? অতএব আর যত ফাঁক বাকি রয়েছে আপনারা সবাই ফাঁক পূরণ করে বসুন। নামাজের সময় কি হয়ে গেছে? আজানের 45-এ আজান, তাহলে মাশাআল্লাহ কিছু সময় আলোচনার আছে। একটু আমরা এখনো ফাঁক কিন্তু পুরা হয় নাই। তো শুনেন, যে কথাগুলো বলতেছিলাম, রমজানুল মুবারকে আমরা যে বেশি থেকে বেশি কিছু আমল করব, মাত বন্ধ, লক্ষ্য করুন, সংক্ষেপে একটু আমরা খেয়াল করি, লক্ষ্য করুন। আমরা বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির করব। রমজান সামনে আসছে তো, আমরা বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে
রমজানে এটা বেশি বেশি করবো নি সবাই? সবাই করবো তো ইনশাআল্লাহ। আরেকটা আমল করব বেশি বেশি, এটা হলো আস্তাগফিরুল্লাহ। বলি না? আস্তাগফিরুল্লাহ। জোরে বলি, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। বলি সবাই, আস্তাগফিরুল্লাহ। বলেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, 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 আস্তাগফিরুল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ। শুনেন, এই আস্তাগফিরুল্লাহ এই আমলের কত যে বরকত, এই বরকতটাকে বুঝাইবার জন্য হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা তার জীবনের একটা ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরি, লক্ষ্য করবেন। হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হুজুর, আমার ঘরে কোনো খাবার নাই, দোয়া করুন আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা যেন হইয়া যায়, কোনো কিছু আমাকে ব্যবস্থা দিয়া দেন, আমার খাবারের জন্য যেন ব্যবস্থা হয়। গড় কিতা নাই? হ্যাঁ বলেন না? গড় কিতা নাই? খাবার নাই। হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তুমি পড়ো আস্তাগফিরুল্লাহ। কি পড়ো? আস্তাগফিরুল্লাহ। আরেকজন এসে বললেন, হুজুর, আমার কোনো সন্তান হয় না, আমার সন্তান হবে এমন কিছু বলে দিন। তিনি বললেন, তুমি বলো আস্তাগফিরুল্লাহ। বলেন, সবাই বলেন, বলেন আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। এমন ভাবে আরেকজন এসে বলল, হুজুর, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয় না, কি আমল করলে বৃষ্টি বর্ষণ হবে? হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ফরমান, তুমি ইস্তেগফার পড়ো, অর্থাৎ আস্তাগফিরুল্লাহ। কি পড়ো? আস্তাগফিরুল্লাহ। আরেকজন এসে বলল, হুজুর, অত্র এলাকায় অনাবৃষ্টির কারণে খাল বিল শুকিয়ে গেছে। তিনি ফরমান, তুমি বলো আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। এইরকম ভাবে কতজন মানুষ এসে অভিযোগ করলো, সমস্যা এই, সমস্যা এই। সব সমস্যার সমাধানে তিনি বললেন, বলো আস্তাগফিরুল্লাহ, বলো আস্তাগফিরুল্লাহ। একজনে বলল, হুজুর, তার একজন ভক্ত নাচুড় বান্দা হইয়া বলল, হুজুর, সমাধান হলো একটা আর সমস্যা হলো অনেকটা, বিষয় তো বুঝে আসলো না। আপনি যেই আসলো তাকে বললেন আস্তাগফিরুল্লাহর কথা, অথচ সবার সমস্যা তো একটা নয়, এক একজনের এক এক সমস্যা, কিন্তু সমাধানের কথা আপনি বললেন আস্তাগফিরুল্লাহ। এটা কেমনে? বুঝে আসে না। কথা বললেন, কি আসে না? বুঝে আসেনি? আরে ভাই, বুঝে আসবে না কেন? আমি বাস্তবতা দেখাইয়া দেই, এটা আপনার আমার মধ্যে খুঁজলে বুঝ সহজ এসে যাবে। এটা বলবো তো পরে। যেমন মনে করুন, আমার আপনার জিহ্বা কয়টা? কথা বলে কয়টা? একটা। এই এক জিহ্বা দিয়া মিষ্টিও চলে, এক জিহ্বা দিয়া টকও চলে, ওই জিহ্বা দিয়া তাজা কোনটা বাসি কোনটা সবটা কয়টা দিয়া হয়? একটা দিয়ে।
একটা দিয়ে যদি ওখানো সব হয়, তাহলে সমস্যা হাজারটা থাকলেও আল্লাহর বিধান মতো, আল্লাহ পাকের থিওরি মতো বন্দা যদি ওই একটাকে আপনার কাজে লাগায়, তে একটায় সব সমাধান করতে পারে। এই সমাধানদাতা জিনিস তিনি কে? আল্লাহ। এই হাসান আল বসরি ফরমান, তুমি কি আল্লাহর কালাম পড়ো নাই? আল্লাহর কালামে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্বলিত একটা কথা আছে, যেই কথার মধ্যে আল্লাহ ফরমান, ফাকুলতুস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইউমদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাত ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। সুবহানাল্লাহ। মহান আল্লাহ ফরমান, হে দুনিয়ার মানুষেরা, আমার কাছে মাফ চাও। এক নম্বর ফায়দা হবে, আমার কাছে যখন মাফ চাইবা আমি আল্লাহ মাফ করে দিব, কারণ আমি হইলাম গফফার। ইন্নাহু কানা গফফারা। এক নম্বর হলো আল্লাহ ফরমান আমি মাফ করে দিব, আর আসমান থেকে অজস্র দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করব, আমি তোমাদেরকে বাগ বাগিচা দিব, আমি তোমাদেরকে নহর দিব, আমি তোমাদেরকে সমুদ্র দিব, তোমার টাকা না থাকলে টাকা দিব, সন্তান না থাকলে সন্তান দিব, সব দেওয়ার মালিক হলাম আমি আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে বলে সবাই সুবহানাল্লাহ। তাহলে রমজানুল মুবারকে আমরা বেশি থেকে বেশি ইস্তেগফার পড়বো। এই ইস্তেগফারের মাধ্যমে আবার আপনার সবার সমস্যার সমাধান দিবেন কে? আল্লাহ। 2 নম্বরে বলবো আস্তাগফিরুল্লাহ। কি বলবো? 3 নম্বরে নফল আমলের মধ্যে জান্নাতের সওয়াল করব, আল্লাহ তোমার কাছে জান্নাত চাই, জান্নাত কামনা করব। আর 4 নম্বর হবে আল্লাহ জাহান্নাম কোনদিন দেখি নাই, আল্লাহ এর আলোচনা আমরা শুনেছি, এটা নাকি বড় ভয়াবহ জায়গা, আল্লাহ জাহান্নাম থেকে পানা চাই, জান্নাত কামনা করব 3 নম্বরে। আর 4 নম্বরে জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইব। এই 60টা কাজ বেশি থেকে বেশি আমরা করতাম ফারমুনি। আর যারা কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত জানা আছে, আমরা বেশি থেকে বেশি কোরআনের তেলাওয়াত করব, বেশি করে দোয়া করব, আর নামাজ তো আর মিস দিবই না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর হক, বন্দার হক পুঙ্খানুপুঙ্খ আদায়ের তৌফিক যেন দান করেন। জুড়ে বলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।